اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا رحمت للعالمین یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ساری دنیا میں جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اس ویڈیو کو سنے دیکھے، اللہ پاک آقا کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس کو زندگی کے ہر موڑ میں کامیابی، فتح، عزت عطا فرمائے اور اس کی تمام پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرمائے، اور اللہ پاک اس کی ہر جائز وہ تمنا پوری کرے جس کے لیے وہ رب سے دعائیں کرتا ہے یا میری بہن دعائیں مانگتی ہے۔ میں فقیر محمد سلیم سیال اویسی قادری، چیئرمین جماعت صلوات کمیٹی صوبہ سندھ، میری رہائش خیرپور میرس سندھ میں ہے، خیرپور سٹی میں رہائش ہے میری، اور ہم گزشتہ یہ 25واں سال چل رہا ہے۔ سن 2000 میں نے تنظیم بنائی تھی۔ ہم ساری سندھ میں ہر مسلمان مومن کے گھر میں، اہل سنت والوں کے گھر میں، اہل تشیع والوں کے گھر میں اولیاء اللہ کے مزارات پر لاکھ درود پاک پڑھواتے ہیں، گھر گھر میں لاکھ درود پڑھواتے ہیں، اور میں نے زندگی میں کروڑوں اربوں درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیے ہیں، اور مجھے خواب میں اللہ کے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آقا کریم نے خواب میں دیدار کرایا، اور مجھے کریم آقا نے سینے مبارک سے لگایا، اور میرا تصوف سے واسطہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تفرقے بازی نہیں ہو۔ بچپن سے ہی میری یہ سوچ تھی کہ قرآن منع جب کرتا ہے فرقہ نہیں ڈالو تو یہ لوگ کیوں تفرقے بازی میں پڑھتے ہیں، اور میں بچپن سے میری ایک ہی تمنا تھی۔ میں چھوٹی عمر کا تھا تو میں ایک بار 15 شعبان کی رات، ساری رات جو ہے میں جاگا، صبح کو 15 شعبان کے جو روزہ بھی وہ میں نے رکھا، تو اس روزے کے ٹائم میں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ تجھے آج شب برات کی رات کا واسطہ ہے، تجھے تیرے محبوب حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہے، یا اللہ مجھے مدینہ بھی دکھا اور مجھے خواب میں مدینے والے آقا کریم کا دیدار کرا۔ تو یہ دعا اس دن سے شروع ہوئی۔ تو پھر زندگی میں نے بہت دکھ دیکھے، ہر کوئی ستاتا تھا، لوگ کہتے تھے تجھے کیسے دیدار ہوگا، تو اس قابل نہیں کہ تجھے دیدار ہو، لیکن مجھے یقین تھا کہ مجھے میرے کریم آقا لجپال ایک دن ضرور دیدار کروائیں گے۔ تو میں نے پھر زندگی میں بہت دکھ دیکھے، لوگوں کے تانے، وہ دکھ دیکھے، غربت کے دکھ دیکھے، اور پھر میں نے سن 2000 میں یہ تنظیم بنائی کہ ایک سلسلہ بناؤں۔ یہ اللہ کا کرم تھا، یہ اسی کے حکم سے ہی ہوا ہے، رب کے حکم کے بغیر اس کی کرم نوازی ہوئی، اللہ اور اللہ کے رسول کی، کہ مجھے یہ خیال آیا کہ ایسا سلسلہ بناؤں جس میں امن ہو، جس میں محبت ہو، جس میں فرقے واریت نہ ہو، اور جس میں صرف اللہ کے حبیب کا ذکر ہو، درود پاک ہو۔ تو میں نے یہ سلسلہ شروع کیا گھر گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوانے کا۔ تو یہ سلسلہ الحمدللہ بڑھتا بھی گیا، اور پڑھانے والے لوگ جو تھے وہ جو ہے اور بھی جذبے میں بڑھتے گئے، اور پھر میں زندگی میں بہت سے ایسے دکھ ہیں جو بس وہ میرا رب ہی جانتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے زندگی میں اللہ پاک اتنے لوگ درود پاک پڑھنے والے پیدا کرے کہ روزانے
करोड़ों अरबों दुरूद पाक का विर्द हो जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर मुसलमान के लिए दुआ करता हूँ, हर मोमिन के लिए दुआ करता हूँ, ख़ासकर जो दुरूद पढ़वाते हैं घरों में और दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद लोगों की जो है उनकी बेरुखियाँ या लोगों का कोई खुदा की इस राह में आए साथ देते, कोई साथ छोड़ जाते, तो ये तो सिलसिला पुराना ऐसा चलता है। लेकिन मेरा ईमान है कि रब अपने महबूब के सदक़े में मुझे ऐसे लोग और बढ़ा कर देगा कि ये दुरूद पाक पढ़ने और पढ़वाने में मेरा साथ देते रहें। और मेरे भाइयों, मेरी बहनें, जो भी मेरी इस वीडियो को सुने, आप ज़िंदगी में एक बात ज़रूर याद रखना कि इंसान जितना हो सके करीम आका पर दुरूद पाक पढ़ो कसरत से। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक फरमान है, क़यामत के रोज़ मेरा वो उम्मती मुझे सबसे ज़्यादा करीब होगा जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। तो आप दुरूद पाक कसरत से पढ़ें। ये ऐसी इबादत है जो कभी रायगा नहीं होती। और अल्लाह हर वली उनको जो ये रुतबे मिले दुरूद पाक कसरत से पढ़ने की वजह से मिले हैं। और दूसरी बात, जितना हो सके किसी इंसान के काम आओ, किसी दुखी इंसान के काम आओ, किसी गरीब की हमदर्दी करो, मदद करो। अगर किसी की हमदर्दी कोई नहीं करेगा, किसी दुखी इंसान की मदद नहीं करेगा, तो उसका दुनिया में जीना फिर किस काम का है। क्योंकि मेरे इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इबादत करने से जन्नत मिलती है और ख़िदमत करने से खुदा मिलता है। तो आप जितना हो सके किसी के काम आएँ, किसी की हमदर्दी करें, किसी गरीब की मदद करें। दुखी इंसान की मदद करेंगे तो आप अल्लाह के प्यारे बन जाएंगे। अल्लाह पाक हर मुसलमान को क़यामत तक आका करीम पर दुरूद पाक कसरत से पढ़ने की सआदत दे। अल्लाह पाक मेरे आका की सारी उम्मत को फ़िरका वारियत से बचाए, क़यामत तक बचाए। अल्लाह पाक मेरे वतन पाकिस्तान को और वतन की पाक फ़ौज को और वतन के जो गुमनाम हीरो हैं उनको क़यामत तक हर मोड़ पर कामयाबी, फ़तेह और इज़्ज़त अता फ़रमाए। और इंशाअल्लाह ताला मैं वीडियो रखता हूँ तो उसमें आज फिर मुझे ये ख्याल आया कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दुआ भी करूं। सारी दुनिया में जो भी मेरे मुसलमान भाई, मेरी बहनें रहती हैं, मैं उनके लिए दुआ भी करूं और ये वीडियो भी रखूं। फिर भी मेरी आखिर में भी आपके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आपको, आपके सारे घराने को, आपकी फैमिली को हर परेशानी, हर बीमारी से बचाए, आपको ज़हनी क़ल्बी सुकून अता फ़रमाए। और आखिरी दर्स ये है मेरा कि आप गुस्सा न किया करें। गुस्सा जो है, गुस्सा और तूफ़ान ये जब आते हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन जब जाते हैं तो फिर पता चलता है कि कितनी तबाही कर गए। तो गुस्से पर कंट्रोल करें। और ये गुस्सा ख़त्म जब होगा जब हम अपनी ज़बान पर कसरत से दुरूद पाक का विर्द रखेंगे। अल्लाह पाक हमें हर वक्त लजपाल आका पर दुरूद पाक पढ़ना नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हमें दुरूद पाक पढ़ने की सआदत दे हर वक्त, और घर में भी हर मोमिन को ये सआदत दे कि वो अपने घरों में लाख दुरूद पाक पढ़वाए। कोई भी दुनिया का मोमिन मुसलमान मुझसे अगर फ़ोन पर बात करे तो मेरा ये नंबर है 0300318958। इस नंबर पर ही लोग मुझसे रब्ता करते हैं मैसेज के ज़रिए कि साईं हमें जो दुरूद पाक पढ़वाना है। कोई कॉल करते हैं और कोई जो मेरी जो लाइब्रेरी है वहाँ पर आके जो नज़दीक वाले वो टाइम लेते हैं, दुरूद पाक पढ़वाना है घर में। तो अल्लाह पाक हमेशा आपको सलामत रखे। अल्लाह पाक मेरे वतन पाकिस्तान को हमेशा शाद व आबाद फरमाए। अल्लाह पाक करे फ़लस्तीन की गैब से अल्लाह पाक मदद फरमाए। अल्लाह पाक फ़लस्तीन की मदद फरमाए। फ़लस्तीन के जो मज़लूम हैं अल्लाह पाक उनको भी अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।